السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج آپ کی سورہ آل عمران کی کلاس نمبر 34، تو انشاءاللہ آج ہم آیا نمبر 19 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک یقیناً الدین دین، اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَتِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ہی اختلاف کیا ان لوگوں نے جو اوت الکتاب، جو دیے گئے کتاب، الا مگر من بعدی، بعد اس کے، ما جاءکم، جب آ گئی ان کے پاس، جب آ گیا ان کے پاس العلم علم، بغین یعنی انہوں نے اختلاف کیا علم آنے کے بعد، بغین باوجہ اس کے کہ ضد کے، بینہم آپس میں، ومن یکفر، اور جو کوئی انکار کرے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، آیات کا، فإن اللہ، تو بے شک سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ ویسے تو دونوں آیات آپس میں ریلیٹ کرتی ہیں، اس لیے میرا خیال ہے ہم دونوں کو اکٹھا پڑھتے ہیں، کیونکہ ٹاپک کے اعتبار سے دونوں اکٹھی ہیں، تو اس کو نیکسٹ کو بھی ساتھ ہی ہم اکٹھا پڑھ لیتے ہیں۔ فَإِن، پھر اگر، حاجوکا، وہ آپ سے جھگڑا کریں، فقل، پس تو کہہ دیں، اسلمت، میں نے جھکا دیا، میں اسلام لایا، میں نے سرنڈر کر دیا، وجہیا، میں نے جھکا دیا اپنا چہرہ، اپنا منہ، للہ، اللہ کے لیے، ومن اتبعنی، پیروی، جس نے میری پیروی کی، وقل، اور کہہ دیں، للذین، ان لوگوں سے، وہ جو اوت الکتاب، جو دیے گئے کتاب، یعنی اہل کتاب، والامیین، اور امی یعنی ان پڑھ، اسلمتم، کیا تم اسلام لائے، فإن، پس اگر، اسلموا، وہ اسلام لائے، فقط، تو یقیناً، انہیں ہدایت ملی، یا انہوں نے راہ پالی، ہدایت پالی، فإن، پھر اگر، تولوا، وہ منہ پھیریں، فإنما، تو صرف، علیکا، آپ پر، البلاغ، پہنچانا ہے، آپ پر صرف پہنچانا ہے، واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھنے والا ہے، ہمیشہ دیکھنے والا ہے، بالعباد، بندوں کو۔ اچھا، سب سے پہلے ہم کرتے ہیں 19 نمبر آیا کا انالیسس۔ ان الدین، یقیناً دین، انا سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ کس ٹائپ کا ہو گیا، اسمیہ، اور اس کے بعد انا کے بعد کیا ہوگا، اسمو انا، الدینہ، عند اللہ، اندا، اسمو انا، الدینہ، منصوب بالفتحہ، نظر آ رہا ہے اس کے اوپر، اسمو انا معرفہ ہے، اندا ظرف، اللہ ہی اسم جلالہ مضاف الیہ، الاسلام کی پوزیشن کیا ہوئی، خبر۔ اب نوٹ کر لیں، انا کا اسم اور خبر دونوں معرفہ ہیں، اور الف لام کو انشاءاللہ جب ہم ابھی تدبر کرتے ہیں تو پھر اس وقت اس کو دیکھیں گے کہ کون سے ٹائپ کا الف لام ہے۔ تو جملہ کون سا ٹائپ کا ہو گیا، اسمیہ، جملہ اسمیہ اور خبریہ، انا سے سٹارٹ ہو رہا ہے، انا کا ایفیکٹ، انا تاکید پیدا کرتا ہے، اور انا کی دو ٹائپس آپ نے پڑھی تھی،
वमा, वाओ, माँ किस टाइप का है? नफी, ठीक है ना। और नहीं, इख्तलफा, इख्तिलाफ किया। इख्तलफा की फॉर्म कौन सी है? माजी का सीगा है, मुजर्रद से है, मजीद फी से है, ज़ाहिर खा लाम फा रूट वर्ड है, तो इसका मतलब हुआ कि बाबे इफ्तियाल, शाबाश। फॉर्म एट से, फॉर्म एट का सारी खुसूसियात ज़हन में रखिएगा। उन्होंने इख्तिलाफ किया। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना की पोजीशन सिंपल फाइल, और नहीं इख्तिलाफ किया किसने? अल्लज़ीना, उन लोगों ने, तो इसकी पोजीशन होगी फाइल। और इसमें मौसूल है तो फी महली रफ़ईन, क्योंकि इसका इराब नहीं नजर आता। अल्लज़ीना आ गया तो कौन लोग? अब किन लोगों की बात हो रही है? उनकी आगे डेफिनेशन है, ऊतुल किताबा, जो दिए गए किताब। तो ऊतू, ऊतू किस टाइप का कलिमा है? माजी मबनी लिल मजहूल, मजहूल का सीगा है, और ज़मीर इसमें वाओ क्या है? नाइब फाइल। जो दिए गए किताब, जो दिए गए, सवाल पैदा होता है क्या दिए गए, तो ये नाइब फाइल हो गया। और है ये वैसे क्या है? मफूलुन बिही नंबर वन, राइट। और अल किताबा क्या है? मफूलुन बिही नंबर टू। ओरिजिनली तो मफूल है ना ये, लेकिन चूंकि वो अब उसकी पोजीशन बदल दी, नाइब फाइल बन गया, तो इस वजह से इसको मफूल नहीं कहेंगे, लेकिन माने में सेम है, मफूल है। तो जो दिए गए किताब, किसने दी? उसका जिक्र नहीं है, ज़ाहिर अल्लाह ताला ने दी। इल्ला क्या है? हरफु इस्तिस्ना मुलक्का, मगर मिन बादी, मिन हर्फ जर, बादी इसम मजरूर। अच्छा, यहाँ पे इंदल्ला में इंदा ज़र्फ था ना, इसका ताल्लुक किसके साथ है? तो ये दो अफ़ाल को जज़म देता है, एक फेलू शर्त। तो यक फुर, क्या यहाँ पे जज़म दिया है? बिल्कुल दिया है, क्योंकि फेल मुदारे हैं। जब फेल मुदारे है फिर तो हमें फौरन मिल जाता है इसका फेलू शर्त, तो ये फेलू शर्त हो गया, राइट। फेलुन मुदारिउन मजजूमुन, बी हर्फ जर, आयाती स मजरूर, वह हुआ मुदाफ, अल्लाह ही मुदाफ इलैही। बा का माना अब आप मुझे बाद में बताएंगे। और जार मजरूर मुतल्लिक फेल, कुफ्र किया, इनकार किया हमारी आयत का, अल्लाह ताला की आयत का, हमारी नहीं, अल्लाह की आयत का। फ़ा इन अल्लाह सरीउल हिसाब, शर्तिया जुमले में शर्त का जुमला तो हो गया ये। अब चाहिए हमें क्या? जवाबु शर्त। तो जवाबु शर्त कहाँ है? ये इसके फौरन बाद। क्यों? क्योंकि फ़ा भी आ रहा है। फ़ा फिर हमें बता रहा है कि फ़ा के साथ क्या है? जुमला इस्मिया। शाबाश। फ़ा आने की वजह क्या है? जुमला इस्मिया। जब जुमला इस्मिया होता है तो फिर फ़ा आता है। तो क्योंकि मन ने इसको तो जज़म दिया है, तो अब आगे तो कोई फेल नहीं है, तो फिर हम क्या क्या कहेंगे? जुमला, जुमला जो है उसको बोलेंगे, ठीक है। फ़ी महल्ली नस्बिन, ओ सॉरी, फ़ी महल्ली जज़मिन, राइट, फ़ी महल्ली जज़मिन। क्यों? क्योंकि ये जवाबु शर्त है। फ़ा जो है राबित के लिए, राइट। ओके, तो ये हो गया वो। इन्ना हर इसम हरफ तौकीद, अल्लाह इस्मु जलाला, इसम सरियु खबर, और अल हिसाबी मुदाफ इलैही। तो ये हो गया जवाब शर्त। अब यहाँ पे अगर हम इस जुमले की टाइप देखेंगे, जुमला शर्तिया जुमला, शर्तिया जुमला जब भी आएगा तो उसमें ज़ाहिर है अदात, अदात जो आते हैं उसके हिसाब से देखना होता है। तो मन यहाँ चूंकि इसम है ना, मन इसम है। अब मन बिल्कुल मुश्तरका है, ये सब के लिए सेम इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे इसम है तो यहाँ इसकी पोजीशन क्या होगी? ज़रा इसमें मौसूल या कोई भी वजह, तो इसकी अपनी एक पोजीशन तो होती है ना, टाइप जो भी हो। तो ये इसकी, ये इसमु शर्त है, तो अब इसकी पोजीशन भी तो देखनी है। पोजीशन क्या है? मुब्तदा। खबर क्या है फिर इसकी? खबर, मन की खबर पूछ रही हूँ, बताइए कहाँ तक है खबर? होल सेंटेंस से क्या मुराद? जो शर्त, शर्त है ये खबर है जी।
हमेशा याद रखें जवाब शर्त जो होगा ना वो शर्त और दोनों पार्ट्स यहाँ तक, शर्तिया जुमले के दोनों पार्ट्स में सरीउल हिसाब तक ये पूरा का पूरा जुमला जो है वो होगा इसका जवाब। शाबाश। हमने काफ़ी दिनों से मुरक्कब इजाफी वाला टॉपिक जो है ना उसको नहीं देखा। अगर इसमें जितने भी मुरक्कब इजाफी नज़र मारते हैं, इन दल्लाही जो है इसमें ज़ाहिर है ज़र्फ है, मुदाफ, मुदाफ के एतबार से देखते हैं ना हम लोग। अल्लाह ही इसमें जो लाला, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, कुछ याद है? मुरक्कब इजाफी की जो हमने पढ़ी थी सारी, ये 2 में आएगा? किस कैटेगरी में जाएगा? 1 में, 1 में जाएगा। ठीक है, ये बहुत क्लियर हो गया आपके लिए। तो फिर आप बताएं, 1 में जब जाता है इसमें क्या होता है? मुदाफ सीगा सिर्फ नहीं होता और मुदाफ इलैही मामूल नहीं होता। अब क्या होता है फिर? अब क्या होता है? अब नेक्स्ट हमने देखना है ना अगला वाला टॉपिक कि इजाफा, इजाफत मानवी के जो अहकामात है उस एतबार से तारीफ मुदाफ इलल मारिफा और तखसीस मुदाफ इलल नकिरा, राइट, ये देखना है हमने। तो यहाँ पे इस लिहाज से तो ज़ाहिर है अल्लाह इस्मु जलाला है, तो ये मारिफा ही हो गया ना, तो ये फिर तारीफ के मीनिंग में आ गया। ये वाला पॉइंट यहाँ से ये में हो गया। तीसरी चीज फिर इसमें आ जाती है कि यहाँ पे तकदीरी तौर पे कौन सा हर्फ जो है वो हज़फ है। अब आप बताएंगे लाम, मिन या फी। ये अब आपके लिए आराम से समझ आ जाएगी। बेशक के दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है, अल्लाह के पास इस्लाम है। इंदल्लाही, सब सोच के बताएं, अब बताएं कौन सा फिट आएगा। मलकियत, लाम आएगा, मिन आएगा या फी आएगा? लाम निस्बत के लिए सब एग्री हैं, मिन तो नहीं आएगा ना, ज़ाहिर है मिन नहीं आएगा। फी भी नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर मुदाफ इलाही की तरफ ज़रफियत का माना होता है ना। ठीक है, मस्जिद, तो वो ये फिर बहुत ही क्लियर हो गया आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे ली आएगा। तो इसका मतलब है कि अल्लाह के लिए, अल्लाह निस्बत की जा रही है ना अल्लाह की तरफ निस्बत, सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे ली, लिल्लाही, इंदल्लाही, इंदा लिल्लाही, पास नज़दीक अल्लाह के लिए निस्बत, दीन की निस्बत की जा रही। सुभान अल्लाह, क्लियर हो गया। तो माने के अंदर और वुसअत आ गई ना समझने के लिए। तो इंशाल्लाह दीन के अभी हम इस पे तदब्बुर करेंगे, फिर डिस्कस करते हैं। और कौन सा है इसमें? मुरक्कब इजाफी, भाई ना हम तो वही है उसकी तरफ है, इसी तो क्लियर है हमें। बी आयातिल्लाही, आयातिल्लाही, ये बताएं मुझे। बी हर्फ जर, आयातिल्लाही, अल्लाह की आयात। ये बहुत इजी है मेरा ख्याल है ना। कैटेगरी के एतबार से कौन सा है मानवी में? बताएं जी, मैं देखती हूँ उसको भी। कैटेगरी में कौन सा? 1 है, 2 है, 3 है, ये बताएं। आयातिल्लाह में 1 2 3 मानवी की 1। शाबाश। अब तो आप फौरन बता देंगे क्योंकि अभी अभी आपने ना तो सिफ्त का सीगा आयात और ना ही वो है मस्तर है, तो ये मानवी की 1 कैटेगरी आएगा। उस लिहाज से फिर यहाँ पे आपको एक हर्फ देखना है, कौन सा हर्फ है? वो भी बहुत आसान है, तारीफ, क्योंकि अल्लाह का नाम आ रहा है। अल्लाह की आयात, मलकियत है, निस्बत है, जिन्स है, या वो है, यहाँ भी लाम, लिल्लाही। ठीक है, लेकिन लाम के अंदर फिर दो माने पाए जाते हैं ना, मलकियत और निस्बत। तो मलकियत का होगा या निस्बत का होगा, बताएं। देखा जाए तो ये मलकियत फील होता है क्योंकि आयात का मतलब आयत के जो माने हैं ना वो जहन में पहले लाएं। आयत के माने क्या होते हैं? 3 4 इसके माने होते हैं ना, कि यानी निशानियां, निशानी के तौर पे, या फिर कुरान की आयत, अहकामात, और सारे माने इसमें आ जाते हैं ना। यहाँ जो कोई कुफ्र करेगा अल्लाह की आयत के साथ, अब पीछे चूंकि इल्म की बात हमने उसको डिस्कस नहीं किया अभी,
وہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آ رہی ہے تو اللہ کی آیات کا مطلب اللہ کے احکامات وہ بھی ہے نا. جو قرآن کی آیات ہے وہ ایکچولی تو اللہ کی احکامات ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی آ جاتا ہے اس میں، یا وہ تو وہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. تو یہاں پہ دیکھا جائے تو ساری چیزیں اللہ ہی کی ملکیت ہے. اللہ ہی نے، اللہ مالک الکل ہے بالکل. تو اس نے ہی سب کچھ پیدا کیا. لیکن جیسے جو کوئی انکار کرے گا اللہ کی آیات، تو آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نسبت بھی جوڑی جا سکتی ہے اور ملکیت کا معنی بھی آئے گا. ہاں، با شاباش. با کی ڈیفینیشن بھی آپ کو دیکھنی ہے بالکل. با یہاں کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا. با کون سا ہے؟ زائدہ. با زائدہ ہے. میں نے ابھی پوچھا نہیں تھا ویسے آپ سے ابھی، کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ ہم وہاں پہ کریں گے ڈسکس جب آگے جائیں گے نا، کیونکہ اس کا تعلق معنی کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو اس لحاظ سے. تو یہاں پہ بتائیں، اللہ کی آیات سے مراد یہاں ظاہر کتاب کی آیات کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے نا. تو با کا کچھ آئیڈیا ہے با یہاں کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ اللہ کی آیات کے ساتھ. جو کوئی کفر کرے گا اللہ کی آیات کے ساتھ یا اللہ کی آیات کا. بتائیں زائدہ کیسے آپ نے کہا ہے؟ پہلے یہ بتائیں. زائدہ کی ڈیفینیشن یاد ہے آپ کو؟ زائدہ کیسے ہو گیا؟ با کا جو معنی ہے نا وہ انشاءاللہ جب ہم اس پہ تدبر کریں گے اس کے ساتھ پھر ہم اس کو ملا کے دیکھیں گے. تو فی الحال بس ذہن میں رکھیں، یہ پکی بات ہے کہ یہ مانوی میں نمبر 1 کیٹیگری میں آ رہا ہے. آیات اللہ ہی اور اللہ کے ساتھ نسبت کے یا ملکیت کے دونوں ہی معنی اس کے اندر آئیں گے. ویسے تو ظاہر ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، تو آیات تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی. یعنی نشانیاں لیں، چاہے قرآن کی آیات لیں چاہے احکامات لیں، تو وہ اللہ کی ملکیت ہی ہے. ملکیت میں ایک الگ سی پوزیشن کا معنی آ جاتا ہے نا، لیکن ہے اللہ ہی کی پوزیشن تو ہے ہی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ مرکب اضافی دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ تدبر کرتے ہیں. سریع الحساب، جلد حساب لینے والا. یہ انٹرسٹنگ ہے. چلیں، سریع کس ٹائپ کا پہلے کلمہ ہے یہ پہلے ڈیسائیڈ کریں، پھر زیادہ ایزی ہوگا سمجھنا. سریع ٹائپ کیا ہے کلمے کی؟ بتائیے. کون سی ٹائپ ہے یہ کلمے کی؟ کون سا سیگا ہے؟ صفت کا سیگا ہے، لیکن صفت کے سیگے میں کون سا سیگا ہے؟ جی شاباش. صفت مشبہہ نہیں ہے؟ فاعل ان کے وزن پہ نا، تو یہ صفت کا سیگا ہے، صفت مشبہہ. تو وہی نا، اسم فاعل ہی کا سیگا ہو گیا جلد حساب لینے والا. جلد لینے والا تو اسم فاعل، لیکن اسم فاعل میں پھر صفت کا سیگا ہمیشہ اس میں پائی جائے گی نا. ٹھیک ہے جی. صفت مشبہہ ہے یہ بالکل، لیکن ہے صفت کا سیگا. چلیں یہ کلیئر ہو گیا. اب بتائیں پھر یہ آپ کس کیٹیگری میں آئے گا یہاں پہ؟ شاباش. اب بتائیں کس کیٹیگری میں آئے گا، مانوی میں یا لفظی میں؟ یہ اب آپ کو بتانا ہے. یہاں بھی صفت کا سیگا مانوی میں یوز ہوتا ہے نمبر 2، لیکن یہاں پہ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ مضاف الیہ جو ہے وہ پھر ظرف ہونا چاہیے، تو وہاں پہ تو ظرف کا معنی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ پھر اس میں نہیں آئے گا، مانوی میں نہیں آئے گا. بہت عرصے کے بعد لفظی والا آیا ہے، یہ آ گیا. ٹھیک ہے، صفت مشبہ، اسم فاعل سارے سیگے استعمال ہو رہے ہیں. اب اس میں جب آئے گا تو پھر تو سمپل سی بات ہے کہ یہ مضاف الیہ جو ہے اس کا معمول ہے. ٹھیک. اب معمول ہے تو معمول میں پھر کیا آ جاتا ہے؟ کیا پوزیشن آ رہی ہے؟ یعنی فاعل ہے یا مفعول ہے؟ یہ اب آپ کو بتانا ہے مجھے کیا ہے. سریع، ہاں شاباش. اس کا ہم اگر فعل نکال لیں نا ذرا زیادہ ایزی ہو جائے گا. فعل کیا ہے اس کا؟ سریع کا فعل کیا نکلے گا؟ سرع ہے نا. وہ جلدی کرتا ہے، اس کے اندر ہوا کی ضمیر مستتر مان لیں. وہ جلدی لیتا ہے یا جلدی کرتا ہے، جو بھی معنی کرے. سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ متعدی فعل ہوگا؟ میں صحیح کر رہی ہوں؟ تو پھر آگے حساب کی کیا پوزیشن ہوگی؟
सरा का मीनिंग होता है जल्दी करना ना, सराऊ, ठीक है ना, जल्दी करना इसका माना होता है ना। तो सरा अल्लाह ही, अच्छा चले हम इधर अल्लाह, अल्लाह को फाइल लफ्जी तौर पे बनाते हैं ना, मतलब इसम जाहिर, अल्लाह जल्दी लेता है या अल्लाह जल्दी करता है, किस चीज की या क्या जल्दी लेता है, हिसाब। तो अल हिसाबा मफूलुन बिही, इसको ये फाइल नहीं बन सकता, ये फाइल नहीं बन सकता, ये या वो भी निकाली, ये मफूल ही बनेगा, क्योंकि ये मुतद्दी फेल है ना, तो इस लिहाज से फिर ये मफूल बनेगा। तो सरीउल हिसाब, जल्दी लेने वाला हिसाब का, इधर भी माना कर सकते हैं ना, हिसाब का जल्दी लेने वाला, जल्दी करने वाला हिसाब लेने में, जो भी आप ट्रांसलेशन करें। तो सरियू का मतलब समझ आ गया आपको, तो ठीक है, ये समझ आ गई। तो ये है फिर लफ्जी में, और लफ्जी में फिर किस कैटेगरी में आता है कि ये मामूल क्या है, मफूलन भी, हिसाब का जल्दी लेने वाला। मुरक्कब इजाफी में ट्रांसलेशन में भी नोट करें, हिसाब का जल्दी लेने वाला। मफूलुन बिही जब आता है ना, तो उसके अंदर भी किसको का क्या मीनिंग इस्तेमाल होता है ना, मुरक्कब इजाफी से। तो ये होगी माना। चले, क्लियर हो गया जी। मन अगर है जुमला फेलिया सिला है ना, मन मुब्तदा, ये मन की पोजीशन तो कोई आएगी ना, ये इसका सिला है, ठीक, सिला है, और इसके अंदर हुआ कि जमीर जो मुस्ततिर है वो जमीर आयत। आगे चलते हैं। वाओ वकुल लिल्लजीना, और कह दीजिए उन लोगों से जो दिए गए किताब, ठीक है, वाओ अतफ, और कह दीजिए, पीछे भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, तो आगे फिर दोबारा कुल, सिंपल जुमला फेलिया, अमरिया, इंशाइया, इसको नाम दे देंगे क्योंकि कुल आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मुखातिब है, और अंता की ज़मीर इसमें मुस्ततिर। लिल्लज़ीना, किससे कह दीजिए, उन लोगों से, जार मजरूर मुतल्लिक फ़ेल। ऊतुल किताब, कौन है वो लोग जो दिए गए किताब, ऊतू, अब ये आप बताएंगे, चूंकि ये है माजी मजहूल का सीगा, वाओ इसमें क्या है, नाइफाइल, जो किसकी तरफ जा रही है, जमीर इसकी तरफ, जमा का सीगा लजीना की तरफ। तो ऊतू, अब ये मुझे बस ये बता दें ये कौन सी वाली फॉर्म है, फॉर्म कौन सी है। नहीं नहीं, ये मैंने नहीं पूछा कौन लोग हैं, असल पॉइंट है हम ग्रामर के एतबार से फॉर्म मुजरद से है, क्योंकि आपने वो पढ़ रहे हैं ना, क्या कहते हैं, मजहूल के वजन के एतबार से। फॉर्म फोर, कैसे पता चला आपको फॉर्म फोर है, फॉर्म फोर का कैसे पता चला यहाँ पे। ऊतुल किताब, हमजा का दम्मा, ये जो हमजा है ना इसका दम्मा से भी, क्योंकि वो जो माजी का सीगा है ना, फू ईला, ये मुजरद में भी सेम ही इस्तेमाल होता है उसमें भी, लेकिन माजी में मुजरद में तो फा कलीमा पे दम्मा आता है, लेकिन फिर जब हम मजीद फी में आ जाते हैं तो वहाँ ये फॉर्म फोर में हमजा पे आ जाता है वो दम्मा, स्टार्ट में बिल्कुल हमजा पे वो दम्मा ये जो मजहूल के सीगे हैं ना सेम वजन होता है, लेकिन मुजरद में तो चूंकि तीन ही लेटर होते हैं, लेकिन मजीद फी में डिफरेंट, तो वो उसमें फिर कुछ चेंजेस आ जाती हैं, लेकिन पैटर्न सेम रहता है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे अब ये जमा का सीगा है, तो जाहिर है दिए गए किताब, मजहूल का सीगा है, नून भी हज़फ हुआ हुआ है, तो इस वजह से। तो बहरहाल ये माजी मजहूल फॉर्म फोर का सीगा है, वाओ नाइफाइल। हकीकत में ये वही बात कि ये हो गया मफूलुन बिही, कौन दिए गए, वो दिए गए, जमा का सीगा, और किताब क्या दिए गए, नंबर टू, ये मफूलुन बिही नंबर टू, ठीक है। फिर उसके बाद वाओ अतफ, हाँ बिल्कुल, ये सीखे आपने बड़ी प्रैक्टिस की हुई है, मुझे याद है, मैं अब इस वाली बहस में नहीं जाती, चूंकि ये तो समझ गए ना हम लोग के क्या है ना, तो ये ट्रिकी है बिल्कुल, और ख़ास तौर पे माने के एतबार से ही ना। वल उम्मीना, और उम्मी, वाओ अतफ, और ये क्या है, इसकी क्या पोजीशन है, मातूफ, किसके ऊपर मातूफ है, ये किस पे मातूफ होगा बताएं, ये आपको बताना है किस पे मातूफ है।
शाबाश, बताइए किस पे मातूफ है, ये मुझे बताना है। मातूफ इलाही कौन सा है, देखे बगैर बताना है, देखा ना करें किसी किताब से, माने से समझा करें सब लोग। जो दिए गए किताब वाओ इसकी तरफ मातूफ है। आपने कहा लिल्लज़ीना में अल्लज़ीना की तरफ मातूफ है। देखें यहाँ माना नोट कीजिएगा, कह दीजिए उन लोगों से जो दिए गए किताब, और अल उम्मीन, क्या कह दीजिए उन लोगों से और उम्मियों से, या जो दिए गए किताब और उम्मी, ये तो नहीं आएगा ना। अब ज़रा नोट करें तो बहुत ही क्लियर कट यहाँ लिल्लज़ीना से माने के साथ थोड़ा सा रिलेट करना ज़रूरी हो जाता है ना मातूफ में, तो ये आ जाएगा लिल्लज़ीना। अच्छा ये उम्मीना ये किस टाइप का कलीमा है, इसकी अराबी हालत लिल्लज़ीना पे है तो फिर ज़ाहिर है ये मजरूर है ना। यहाँ तो फी महल्ली हम कह रहे हैं ली की वजह से, तो ये भी फिर मजरूर हो गया, राइट जी। बोथ से कह दीजिए, जो किताब दिए गए और जो अनपढ़ हैं दोनों से कह दीजिए, ये है माना। अल उम्मीना भी मजरूर है, तो मजरूर की अलामत क्या है यहाँ पे, शाबाश बताइए। या क्यों, क्योंकि ये कौन सा सीगा है, जमा मुजक्कर सालिम, उम्मीयूना से जमा हो जाए तो ये मजरूर हालत में उम्मीना, सीगे जरूर नोट किया करें, ठीक है। आ असलम तू, कह दीजिए उन लोगों से जो दिए गए किताब और उनसे उम्मियों से, क्या कह दीजिए, सवाल पैदा होता है, माकूलुल कौल चाहिए ना, तो कहाँ है माकूलुल कौल, आ असलम तू, ये फी महल्ली नस्बिन, सेम वही। क्या आ कौन से आ यहाँ पे हमजातुल इस्तिफाम आ गया। अब ये माना आप बताएंगे इसका क्या है, असलम तुम में असलमा फॉर्म फोर, तुम की ज़मीर की पोजीशन क्या होगी, क्या तुम इस्लाम लाए, फाइल, ठीक है फाइल, ये हो गया। तो आ हमजातुल इस्तिफाम क्या अपने असल मानों में इस्तेमाल हो रहा है या कोई और मानों में इस्तेमाल हो रहा है, ये अब आपने बताना है अगर आप ने ये किया हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बताइए बताइए बताइए। आ असलम टू, सेम आया वाज गिवन एन एग्जाम्पल इज मुगनी फॉर अमर, अच्छा दिया हुआ है वहां पे, ठीक है। चले इंशाल्लाह देख के आए, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फा इन, चले यहाँ तक हो गया ये माकूलुल कौल फी महल्ली नस्बिन, आगे चले। फा इन, ओके फा फिर आ गया, कौन से वाला है ये फा, फा इन असलमू, फिर अगर इस्तेनाफिया या अतफ, दोनों में से क्या आपको लगता है, ये क्या कहेंगे इसको, वो इस्लाम लाए जी, इस्तेनाफिया, क्योंकि ये नई बात कही जा रही ना, और वैसे भी अगर आ रहा है आगे इसमु हरफु शर्त, फिर दोबारा हरफु शर्त, यानी जुमला शर्तिया दोबारा आ गया। अगर वो इस्लाम लाए तो आगे असलमु फेलू शर्त, और ये होगी आपकी शर्त, वाओ फाइल, सेम फॉर्म फोर, फकद फा फिर आ गया, तो इसका मतलब है फिर ये कौन सा जुमला है आगे, जवाबु शर्त, और फा क्यों आया है, कद की वजह से, कद आता है ना जिस वजह, तो आपको पोइम याद होनी चाहिए इंशाल्लाह। इहतदा इहतदऊ, ओके ये कौन सा वाला फेल है, इसकी टाइप बता दें, किस टाइप का है, कौन सी फॉर्म है, मतलब फॉर्म बताइए बताइए। एट, आज सारे जितने भी सीखे इस्तेमाल हो रहे हैं फॉर्म एट से। इहतदा, यहतदी, और मस्तर होगा इहतदा उन, अन, इहतदा उन। बस अगर वो इस्लाम ले आए, कबूल कर लें, तो बेशक यकीनन उन्होंने हदायत पा ली, तहकीक उन्होंने हदायत पा ली।
تو یہ ہو گیا معنی. تو یہ آگے پھر قد یقیناً تحقیق کے معنی میں تقلیل نہیں ہوگا، کیونکہ ماضی کا صیغہ آ رہا ہے نا تو تحقیق کے معنی میں، ورنہ اگر مضارع ہوتا تو پھر تقلیل بھی ہو سکتا تھا، رائٹ. تو یہ ہو گیا کیونکہ قد کے آپ کو پتہ ہے دو معنی استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ماضی کا صیغہ ہے اور یہ فاعل ہو گیا. اب یہ واو جو ہے دونوں اگر وہ اسلام لے آئیں یہ سب، تو یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ پیچھے انہی کی طرف جن کو کہا جا رہا ہے، رائٹ. یہ تو پھر معنی میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. چلیں جی، یہ جملہ اسمیہ پورا اداتو اسم فعلو شرط اور آگے جو جواب شرط ہے یہ پورا جملے کو بولیں گے فی محلی جزم. کیوں؟ کیونکہ فا آ رہی ہے اور قد کے سے جملہ شروع ہو رہا ہے. فقط وجہ کیا ہے؟ قد کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اوکے آگے آ جائیں. ان ہاں کہ اب دوبارہ شرط بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے آج. پھر واو عطف ان دوبارہ آ گیا حرف شرط. تولو اگر وہ پھر جائیں، سیم حرف شرط. تولو کیا ہوگا؟ فعل شرط فی محلی. کیا یہ ماضی ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے نا کہ نہیں؟ جی ماضی کا صیغہ ہے یا اس کا ہے مضارع کا صیغہ ہے؟ تولو یہ اب آپ بتائیں گے مجھے. ماضی ہے، ٹھیک ہے ماضی کا صیغہ ہے نا. پھر وہ اگر پھر جائے، پھر گئے یا پھر جائیں، جو بھی آپ مصدری سا معنی اس میں کرتے ہیں نا، پھر جائیں مصدر کا معنی تولی تو مصدر سے وہ اگر پھر جائیں. فَإِنَّمَا تو یہ ہو گیا فعل شرط اور آگے فَإِنَّمَا فا پھر آ گیا. اب کیا وجہ ہے فا آنے کی یہ بتائیں. انما علیک البلاغ کیا ریزن ہے فا آنے کی اب آپ بتائیں. انما 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 تو نہیں آتا اس میں. جملہ اسمیہ آپ کہیں گے جملہ اسمیہ مطلب انما سے ویسے تو جملہ اسمیہ پہ بھی آتا ہے اور انا اور اس پہ بھی آتا ہے، لیکن یہاں پہ انما آ رہا ہے. تو انما کے بعد علیکا اور البلا تو یہ جملہ اسمیہ ہی ہو گیا نا سارا. ٹھیک ہے، تو یہ حرف شرط فا جواب شرط کی ہوگی. انما میں انا حرف توکید اور ما الکافہ الگ الگ کریں، لیکن انما حسر کے لیے آ گیا. علیکا جار مجرور متعلق. اب علیہ کا جار مجرور شروع میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ خبر محذوف ہے، رائٹ. البلاغ کیا پوزیشن ہے؟ خبر محذوف اور یہ کیا ہے پھر؟ مبتدا. میں نے کہا شاید آپ اسم کہہ دیں اس لیے میں تھوڑا ویٹ کر رہی تھی انا کی وجہ سے، لیکن یہ مبتدا ہے، رائٹ مؤخر ہو گیا. لیکن یہ معرفہ ہے، مبتدا معرفہ ہے. تو یہ پورا جملہ جو ہو گیا فی محلی جزم. لیکن اب یہ عطف اس کو کریں گے نا اس والے جملے کے اوپر، اس جملے پہ اس کو عطف کریں گے. فاو عطف کہنا ہے تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے. لاسٹ جملہ دیکھ لیں. واللہ بصیر بالعباد اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں آخری جملے میں موسٹلی، اور ظاہر ہے وہ خبر کے میننگ میں استعمال. اللہ اسم جلالہ اور بصیر خبر اللہ کی. بصیر صفت مشبہہ کا صیغہ ہے. اللہ بصیر دیکھنے والا ہے، آلویز بالعباد نظر رکھے ہوئے ہے اپنے بندوں پہ. بالعباد کا تعلق اس کے ساتھ جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے. اور یہ بھی استئنافیہ ہی کہلائے گا کیونکہ الگ سے. لیکن اب آپ نے اس کے اوپر تدبر کر کے آنا ہے کہ اس والے جملے کا پیچھے کس معاملے سے تعلق ہے، اور خاص طور پہ اللہ کی صفت کا یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے آخر میں، جو پیچھے ساری بات ہے. اب دونوں جو آیات ہیں نا، دونوں آیات کے اندر بیسیکلی اگر آپ نوٹ کر لیں اسلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جی بہت ہی بیوٹیفل ہے. اور یہ نا دونوں آیات جو ہے نا، ظاہر ہے ہم لوگ مسلمان ہر وقت اپنے آپ کو پراؤڈ ہیں ہم اس بات کے اوپر کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے. تو یہ اسی ٹاپک کو یہاں ڈسکس کیا ہوا ہے اور بڑے ہی خوبصورت، بہت ہی مختصر خلاصے کے طور پہ، لیکن لفظوں کی گہرائی جو اتنی زیادہ ہے کہ بات اتنی کھل کے سامنے آ جاتی ہے. اور بہت ہی آسان، اگر کہیں پہ ضرورت پڑے کہ
تعارف کروانا ہے اسلام کا اور اس کے بارے میں بتانا ہے تو اس کے لیے یہ آیت بھی بہت ہے، اور اس سے ریلیٹڈ تفسیری پھر آیات بہت ساری ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل بالکل، یہ سب سنبھال کے رکھیں، سارے جو پوائنٹس آپ لکھ رہے ہیں ابھی، یہ سارے تدبر کے اس کے اندر بہت ہی خوبصورت اور سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، تمام جتنے بھی ادیان ہیں ان کا بھی احاطہ کیا ہوا ہے، اور اسلام کے بارے میں بھی بات ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، پھر اس کے اندر حکم بھی دیے ہوئے ہیں، اگلی آیت میں دونوں کو ملائیں گے انشاءاللہ، اور پھر بہت ہی ایک پورا سامنے آ جائے گا سینیریو کی کیا کہا گیا نا کس بارے میں، اور خاص طور پہ اسلام سے کیا مراد ہے، اور اسلام اس وقت کا اسلام یا اگلا والا اسلام، یعنی پہلے جو گزر چکا ہے وہ کیا تھا اور اب کیا ہے، اور ویسے بھی ہم سورہ بقرہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہاں بھی ایک پرانی امت کے بارے میں پڑھیں تو ملا کے انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اب ہم نے دونوں آیات کی گرامیٹیکل انالیسس تو کر لیا ہے، کیونکہ وہ بہت افیکٹ کرتا ہے، ایک ایک جملے کا تعلق ہوتا ہے، اس کی ٹائپ کا تعلق ہوتا ہے معنی سے، پھر کئی چیزیں حذف ہیں، ان سب کو ملا کے لفظوں کو، اور پھر نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کے اوپر تدبر کریں گے، آپ بھی ریڈی ہو کے آئیں، غور و فکر کر کے آئیں، مل کے سارا پھر اس پہ کام کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔